Hello friends, good morning. Myself Busari Vishwas, lecturer of Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. In previous lecture, we discussed about hospital. In today's lecture, we will discuss new topic, name is hospital pharmacy. In this lecture or topic, we will study definition of hospital pharmacy, function of hospital pharmacy, objectives of hospital pharmacy, location, layout, flowchart material. Then next point, personnels, facilities requirements, equipments, and last point, abilities required for hospital pharmacist. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण स्टडी करणार आहोत हॉस्पिटल फार्मसी. हा आपला नवीन टॉपिक आहे आजचा. त्यामध्ये आपण काय काय स्टडी करणार आहोत तर डेफिनेशन, त्याचे डेफिनेशन स्टडी करणार आहोत. त्यानंतर फंक्शन, त्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह, त्यानंतर लोकेशन, लेआउट, फ्लोचार्ट मटेरियल, पर्सनल, फॅसिलिटीज रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट आणि त्यामध्ये लास्ट पॉईंट स्टडी करणार आहोत ॲबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. तर आपण वन बाय वन स्टडी करूया. फर्स्ट डेफिनेशन. What is the hospital pharmacy? Hospital pharmacy is defined as the actual practice of pharmacy in hospital. म्हणजे काय ॲक्च्युअल प्रॅक्टिस ऑफ फार्मसी कुठे केली जाते तर हॉस्पिटलमध्ये. त्यालाच आपण काय म्हणतो हॉस्पिटल फार्मसी. डेफिनेशन काय आहे? इट इज डिफाइंड ॲज ॲक्च्युअल प्रॅक्टिस ऑफ फार्मसी इन अ हॉस्पिटल. इट इज कॉल्ड ॲज hospital pharmacy. This department in the hospital under the supervision of professionally competent and legally qualified pharmacist. कशाच्या सुपरविजनच्या अंडर असतात तर legally qualified pharmacist. Then and from here all medication are supplied to the nursing unit. All medication supplied to the nursing unit. Second, special prescription filled for inpatient and outpatient area. Then biological, narcotics, drugs are dispensed. कुठले कुठल्या प्रकारचे ड्रग डिस्पेन्स करतात तर बायोलॉजिकल ॲज वेल ॲज नार्कोटिक्स ड्रग्स आर डिस्पेन्स. देन function of hospital pharmacy. The hospital pharmacy is one of the many departments of the hospital and it has been following function performed. First function, to provide and evaluate service in support of medical care for achieving the objective and policies of hospital. काय केलं जातं? टू प्रोव्हाइड अँड इव्हॅल्युएट सर्व्हिसेस इन सपोर्ट ऑफ मेडिकल केअर फॉर अचिविंग द ऑब्जेक्टिव्ह अँड पॉलिसीज ऑफ हॉस्पिटल. म्हणजे जे हॉस्पिटलचे जे ऑब्जेक्ट, त्यानंतर धोरणे, त्याला आपण म्हणू मिळवण्यासाठी वैद्यकीय सेवेच्या समर्थनात जी सेवा प्रदान केली जाते आणि त्याचं मूल्यांकन करणं हे गरजेचं असतं. देन नेक्स्ट फंक्शन, टू इम्प्लिमेंट द फिलॉसॉफी, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज अँड स्टँडर्ड ऑफ द हॉस्पिटल्स. सेकंड फंक्शन काय सांगितलं? टू इम्प्लिमेंट the philosophy, objectives, policies
and standard of the hospital. Then third function, to estimate the requirements of departments, means to estimate the requirements of departments and to recommended and implement policies and procedure to maintain an adequate and competent staff. Then next function, to coordinate with financial plan of operation for the hospital. काय कोऑर्डिनेट केलं पाहिजे तर फायनान्शियल प्लॅन. फंक्शन काय आहे मग, टू कोऑर्डिनेट विथ द फायनान्शियल प्लॅन ऑफ ऑपरेशन फॉर द हॉस्पिटल. देन नेक्स्ट फंक्शन, टू डेव्हलप अँड मेंटेन इफेक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ क्लिनिकल और ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रेकॉर्ड. मीन्स काय डेव्हलप करायचं, टू डेव्हलप and maintain effective system of clinical and administrative record or reports. Then last function, to estimate the requirements for facilities and supplies any equipment. काय estimate करायचं तर requirements for facilities, supplies any equipments. लक्षात आले फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन, to provide and evaluate services in support of medical care. Second function, to implement the philosophy, objective and policies. Third function, to estimate the requirements of departments. काय estimate करायचे तर requirements of department. Then to coordinate financial plan. Financial plan coordinate करणं गरजेचं आहे. Then to develop and maintain effective system of clinical or administrative record. काय डेव्हलप करणं गरजेचं आहे तर इफेक्टिव्ह क्लिनिकल सिस्टीम अँड और ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रेकॉर्ड. देन टू एस्टिमेट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर फॅसिलिटीज अँड इक्विपमेंट. देन नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव्ह of hospital pharmacies. First objective, to promote the good salaries to hospital pharmacist. काय केलं पाहिजे तर गुड सॅलरीज प्रमोट केली पाहिजे कशासाठी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इन द ऑर्डर टू द सर्विसेस ऑफ दिस प्रोफेशनल. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह, टू प्रमोट द पेमेंट ऑफ गुड सर्विसेस और टू प्रमोट द गुड सॅलरीज टू हॉस्पिटल फार्मासिस्ट in the order to the services of these professionals. Then second objective, to utilize as maximum as possible the resources of hospital pharmacy for the development of profession. काय उपयोगात आणलं पाहिजे तर किंवा काय युटिलाइज केलं पाहिजे, मॅक्झिमम पॉसिबल रिसोर्सेस ऑफ हॉस्पिटल फार्मसी फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ प्रोफेशन. कशासाठी तर जे प्रोफेशन आहे ते डेव्हलप करण्यासाठी कुठल्याही जे रिसोर्सेस आहे त्याचा उपयोग करून डेव्हलपमेंटसाठी यूज केलं पाहिजे. देन थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह, टू एस्टॅब्लिश अ न्यू ड्रग इन्फॉर्मेशन डिव्हाइस. काय एस्टॅब्लिश केलं पाहिजे, न्यू ड्रग इन्फॉर्मेशन डिव्हाइस और ड्रग इन्फॉर्मेशन devices. Then fourth, to establish in hospital various department establish केले पाहिजेत. लाईक ते कुठले आहेत तर क्लिनिकल फार्मसी असेल, देन फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, सेंट्रल स्टराईल सर्व्हिसेस असेल, असे इत्यादी एक्सेट्रा डिपार्टमेंट्स एस्टॅब्लिश केले पाहिजेत इन हॉस्पिटलमध्ये किंवा हॉस्पिटल फार्मसीमध्ये. देन
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह, टू टीच द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अबाउट द फिलॉसॉफी. कशाबद्दल टीच केलं पाहिजे तर फिलॉसॉफी अँड इथिक्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मसी. इथिक्स आणि फिलॉसॉफीबद्दल टीच केलं पाहिजे. देन इन्क्रीज द मॅनेजमेंट स्किल. लास्ट ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तर इन्क्रीजेस द मॅनेजमेंट स्किल. इन दॅट मॅनेजमेंट स्किल टू स्ट्रेंथन द मॅनेजमेंट स्किल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज वर्किंग ॲज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स. कशाबद्दल तर कसा वर्क केलं जातं तर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कोण करतात तर फार्मासिस्ट. स्ट्रेंथन मॅनेजमेंट स्किल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्किंग ॲज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स. हे पाहिले आपण ऑब्जेक्टिव्ह. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह कुठल्या पद्धतीचं स्टडी केलं आपण तर टू प्रमोट द पेमेंट ऑफ गुड सॅलरीज ऑर सर्व्हिसेस. सेकंड, to utilize as maximum as possible the resources of hospital pharmacy for the development of profession. Third one, to establish drug information devices. Establish केलं पाहिजे drug information devices. Next one, to establish in hospital various departments like clinical pharmacy departments, pharmaceutical manufacturing departments, central trial services department, etc. etc. Next objective, to teach the hospital pharmacist about the philosophy and ethics of hospital pharmacy. And next one and last objective is to increase the management skill. Next, location, layout of hospital pharmacy. द स्टाईल ऑफ लेआउट डिझाईन. स्टाईल ऑफ लेआउट डिझाईनचे दोन प्रकार आहे, ग्रीड लेआउट अँड फ्री फ्लो लेआउट. तर ग्रीड लेआउटमध्ये काय केलं जातं, प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड इन स्ट्रेट अँड पॅरलल लाईन्स. फ्री फ्लो लेआउटमध्ये फिक्चर इरेग्युलर शेप सच ॲज अ सर्कल, आर्चेस अँड ट्रायंगल. लेआउटचं ग्रीड डिझाईनचं एक एक्झाम्पल समोर दिलेलं आहे स्लाईडमध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तर सर्वात प्रथम आपण स्टडी करत आहोत लोकेशन. लोकेशन कसली पाहिजे. हॉस्पिटल फार्मसी डिपार्टमेंट ॲक्च्युली त्याची कुठे लोकेटेड असलं पाहिजे तर हॉस्पिटल फार्मसी डिपार्टमेंट लोकेटेड आयदर इन ग्राउंड फ्लोर और द फर्स्ट फ्लोर ॲडजस्टंट टू द OPD. OPD जी असेल आपली आउट पेशंट डिपार्टमेंट त्याच्या ॲडजस्टंट पाहिजे आणि ग्राउंड फ्लोर किंवा फर्स्ट फ्लोअरमध्ये आपले हॉस्पिटल फार्मसी डिपार्टमेंट लोकेशन पाहिजे. विच इज वेल कनेक्टेड टू एलिव्हेटर्स अँड accessible easily to other department of hospital as well as nursing station. कसं पाहिजे, वेल कनेक्टेड टू elevators and accessible easily to other departments of hospital as well as nursing station. Then next point, if manufacturing unit is present, it should be directly connected to the hospital pharmacy department. जर तुमच्याकडे मॅन्युफॅक्चरिंग तिथेच केली जात असेल किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट तुमच्या हॉस्पिटल फार्मसीमध्ये प्रेझेंट असेल तर ते कशाची कनेक्टेड पाहिजे तर फार्मसी डिपार्टमेंटच्या कनेक्टेड पाहिजे. देन सेपरेट चॅनल्स यूज टू सप्लाय मेडिसिन टू इनपेशंट अँड आउटपेशंट्स. सेपरेट चॅनल्स यूज केले पाहिजे कशासाठी तर मेडिसिन सप्लायसाठी, कुठल्या प्रकारच्या पेशंटसाठी, जे इनपेशंट असेल किंवा आउटपेशंट असेल. समजलं. लोकेशनमध्ये आपण काय बघितलं तर कुठे लोकेट पाहिजे, आयदर ग्राउंड फ्लोअरला किंवा फर्स्ट फ्लोअरला. कुठे ॲडजस्टंट टू द OPD, विच इज वेल कनेक्टेड टू द एलिव्हेटर्स अँड ॲक्सेसिबल इझिली to other departments of hospital as well as nursing station.
The next point, if manufacturing unit is present in, it should be directly connected to the hospital pharmacy. जर तुमच्याकडे मॅन्युफॅक्चरिंग होत असेल किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर ते डायरेक्टली कनेक्टेड कुठे पाहिजे, हॉस्पिटल फार्मसी डिपार्टमेंटला. देन नेक्स्ट, लेआउट, ग्रिड डिझाईन, एक्झाम्पल. देन फॅसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर फार्मसी. फॅसिलिटीज इन स्मॉलर हॉस्पिटल, कुठल्या पद्धतीच्या फॅसिलिटी पाहिजेत इन स्मॉलर हॉस्पिटलमध्ये ते स्टडी करतो आहे आपण. इन स्मॉलर हॉस्पिटल विथ वन फार्मासिस्ट ओनली. जर छोटंसं हॉस्पिटल असेल तर एक फार्मासिस्ट सफिशियंट असतो. वन रूम इज रिक्वायर्ड फॉर फार्मसी. एक रूम फार्मसीसाठी सफिशियंट असेल. हॅविंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पेन्सिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन. काय केलं जातं, कॉम्बिनेशनली त्यामध्ये आपण देऊ शकतो. काय डिस्पेन्स करू शकतो ड्रग, किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो, किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह. देन नेक्स्ट पॉईंट, फॉर द स्टराईल प्रोडक्ट्स. फॉर द स्टराईल प्रोडक्ट्स देअर शुड बी सेपरेट रूम ऑर एरिया. आपण ज्यावेळेस स्टराईल प्रोडक्ट असेल, दिस शुड बी सेपरेट रूम एरिया. त्याच्यासाठी सेपरेट रूम एरिया पाहिजे. इन लार्ज हॉस्पिटल आपण जे सर्वप्रथम पाहिलं ते होतं फॅसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर फार्मसी इन स्मॉलर हॉस्पिटल. त्यामध्ये काय पाहिलं तर एक फार्मासिस्ट पाहिजे, एक रूम सफिशियंट आहे, हॅविंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पेन्सिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह. जर स्टराईल प्रोडक्ट असेल तर त्याच्यासाठी सेपरेट रूम एरिया पाहिजे. आता आपण स्टडी करत आहोत इन लार्ज हॉस्पिटल. लार्ज हॉस्पिटलमध्ये किती बेड पाहिजेत तर 200 बेड इज रिक्वायर्ड. और इन लार्ज हॉस्पिटल 200 बेड्स इज रिक्वायर्ड. 200 बेड्स इज रिक्वायर्ड. इट शुड हॅव सेपरेट एरियाज फॉर इनपेशंट डिपार्टमेंट सर्व्हिसेस. इट शुड हॅव काय पाहिजे तर सेपरेट एरिया पाहिजे IPD विभागासाठी. IPD मीन्स इनपेशंट डिपार्टमेंट. देन इट शुड बी सेपरेटेड एरिया ऑफ OPD सर्व्हिसेस. आउटपेशंट डिपार्टमेंटसाठी पण सेपरेट एरिया पाहिजे. देन ऑफिस ऑफ चीफ फार्मासिस्ट, कंपाउंडिंग, पॅकेजिंग अँड लेबलिंग रूम आर सेपरेटेड. देन रूम ऑफ डिपार्टमेंट कम्प्युटर सेपरेटेड अँड रूम ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस इत्यादी जे सांगितले. IPD सर्व्हिस असेल, OPD सर्व्हिस असेल, ऑफिस ऑफ चीफ फार्मासिस्ट असेल, कंपाउंडिंग, पॅकेजिंग अँड लेबलिंग रूम असेल, रूम ऑफ डिपार्टमेंट कम्प्युटर असेल, रूम ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस असेल. ह्या सर्व गोष्टी किंवा ह्या सर्व बाबींसाठी सेपरेट एरियाज पाहिजे. ते नेक्स्ट आहे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर फार्मसी. कुठल्या प्रकारचे इक्विपमेंट आपल्याला हॉस्पिटल फार्मसीमध्ये गरजेचे असतात, रिक्वायर्ड असतात. त्यामध्ये फर्स्ट आहे फिक्स इक्विपमेंट्स. एक्झाम्पल ऑफ फिक्स इक्विपमेंट्स काउंटर असेल, कॅबिनेट्स असेल, किंवा लास्ट वन सिंक, एलिव्हेटर्स असेल. जनरली इट इज क्लासिफाईड रिक्वायर्ड फॉर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर फार्मसी. जनरली कशा प्रकारे क्लासिफाईड केलेले आहेत तर फिक्स इक्विपमेंट आणि मुव्हेबल इक्विपमेंट. तर फिक्स इक्विपमेंटमध्ये काय काय एक्झाम्पल आहेत, काउंटर्स असेल, कॅबिनेट असेल, सिंक, एलिव्हेटर्स असेल. देन सेकंड वन मुव्हेबल इक्विपमेंट. त्याचे एक्झाम्पल आहेत बॅलन्स, तुमचा वेइंग बॅलन्स जो असेल तो, डेस्क किंवा ऑफिस डेस्क, त्यानंतर कार्ड्स आणि मिक्सर. इक्विपमेंट रिक्वायर्ड त्यामध्ये पाहिलं फिक्स इक्विपमेंट आणि मुव्हेबल इक्विपमेंट्स. फिक्स एक्झाम्पल काउंटर्स, कॅबिनेट्स, सिंक, एलिव्हेटर्स. मुव्हेबल इक्विपमेंटमध्ये काय काय असेल तर डेस्क, कार्ड्स आणि मिक्सर. देन नेक्स्ट वन आहे
फ्लो चार्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. फ्लो चार्ट कसा पाहिजे? फ्लो चार्ट स्लाईडमध्ये दिलेला आहे. त्यामध्ये डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सर्व्हिसेस और चीफ फार्मासिस्ट क्वालिफिकेशन M.Pharm, देन फार्मासिस्ट फर्स्ट, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट B.Pharm, फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर, 2 pharmacists, 1 is B.Pharm or 1 is B.Pharm or D.Pharm, dispensing, then postgraduate pharmacist for quality control. फ्लो चार्ट का है डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज और चीफ फार्मासिस्ट. इट इज देन फार्मासिस्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट B.Pharm, फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर, 2 pharmacists B.Pharm or D.Pharm, dispensing, and postgraduate pharmacist for quality control. Then आउटपेशंट डिपार्टमेंट, त्यालाच आपण OPD म्हणतो. त्यामध्ये कन्सल्टेशन विथ डॉक्टर, नेक्स्ट अंडरगो द इन्व्हेस्टिगेशन, देन मायनर प्रोसिजर, हेल्थ एज्युकेशन, रिसीव्ज स्पेशालिटी सर्व्हिसेस, देन रिहॅबिलेशन सर्व्हिसेस. रिहॅबिलेशन आपण हॉस्पिटल चॅप्टरमध्ये स्टडी केलेला आहे. देन नेक्स्ट वन इमर्जन्सी कॅज्युअलिटी डिपार्टमेंट्स. त्यामध्ये विक्टिम्स ऑफ ॲक्सिडेंट असेल, पेशंट विथ कार्डियाक अरेस्ट असेल, पेशंट विथ ब्रिदिंग डिफिकल्टी असेल एखाद्या पेशंटला, देन लोकेटेड इन एरिया विच इज इझिली ॲक्सेसेबल टू द पेशंट. कुठं लोकेटेड असेल तर विच इज इझिली ॲक्सेप्टेबल टू पेशंट, शुड हॅव सफिशियंट मेडिकल अँड नर्सिंग पर्सनल, सप्लाईज अँड इक्विपमेंट अँड फॅसिलिटीज फॉर मीटिंग. देन इनपेशंट सर्व्हिसेस. इनपेशंट सर्व्हिसेस म्हणजे जिथं आपण पेशंटला ॲडमिट केलं जातं. आउटपेशंटमध्ये पाहिलं आपण की आउटपेशंट डिपार्टमेंट डॉक्टरकडे आल्यानंतर डॉक्टर प्रेस्क्राईब करणार. त्यानंतर आउटपेशंटमध्ये आपण पेशंटला ॲडमिट करत नाहीत, तर इनपेशंटमध्ये आपण पेशंटला ॲडमिट करतो. त्यामध्ये पेशंट हू रिक्वायर कंटिन्युअस मेडिकल केअर अँड अटेन्शन, स्टे ओव्हरनाईट और फॉर सेव्हरल डेज और वीक्स और month for diagnosis and treatment therapy. Then next one, patient are given facilities for lodging, medical and nursing care services, dietary debts, pharmacy and other pharmaceutical services like radiology and laboratory. Next one, paramedical department. This department is responsible for storing and dispensing medicines and IV fluids. Then abilities required for hospital pharmacist. जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आहेत त्याच्यासाठी ॲबिलिटीज कुठल्या ॲबिलिटीज रिक्वायर्ड आहेत. तर फर्स्ट आहे टेक्निकल ॲबिलिटी, सेकंड ॲबिलिटी टू डेव्हलप मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्शन, then third one administrative ability, ability to control inventory control, ability to participate in research, ability to control teaching programs. आता हॉस्पिटल फार्मासिस्टमध्ये कुठल्या ॲबिलिटीज असणे गरजेचं आहे. तर टेक्निकल ॲबिलिटी, टेक्निकल ॲबिलिटीमध्ये काय येतं तर मॅन्युफॅक्चरिंग नॉलेज असलं पाहिजे त्याला, त्यानंतर नॉलेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल असलं पाहिजे आणि रिसर्च ॲबिलिटी असली पाहिजे. मॅन्युफॅक्चरिंग नॉलेज म्हणजे काय तर ही मस्ट हॅव ॲडिक्वेट नॉलेज अँड टेक्निक बॅकग्राऊंड टू मॅन्युफॅक्चरिंग डिफरंट डोसेस फॉर्म. त्याला डिफरंट डोसेस फॉर्म मॅन्युफॅक्चरिंगचं नॉलेज असलं पाहिजे आणि विविध प्रकारच्या टेक्निक त्याला माहीत असले पाहिजे. कोणाला तर हॉस्पिटल फार्मासिस्टला. फ्रॉम धिस ही मस्ट बी अवेअर अबाउट द सोर्सेस ऑफ ड्रग अँड इट्स कॉस्टिंग. त्याला हे हॉस्पिटल फार्मासिस्टला हेही माहीत असलं पाहिजे
की सोर्स ऑफ ड्रग, कुठल्या पद्धतीच्या ड्रगचा सोर्स काय आहे आणि त्याची कॉस्ट काय आहे. त्यानंतर नेक्स्ट वन आहे नॉलेज ऑफ QC, नॉलेज अबाउट क्वालिटी कंट्रोल और QC. टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल अँड फिनिश प्रोडक्ट इज डन बाय केमिकल, फिजिकल अँड ॲनालिटिकल मेथड. कसं केली जाते टेस्टिंग, तर केमिकल, फिजिकल अँड ॲनालिटिकल मेथड विथ द हेल्प ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. विविध प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट यूज करून ह्या टेस्ट केल्या जातात. कुठल्या, फिजिकल, केमिकल अँड ॲनालिटिकल मेथडच्या साहाय्याने. मग त्यामध्ये असेल हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी मीन्स HPLC, देन HPTLC मीन्स हाय परफॉर्मन्स थिन लेयर क्रोमॅटोग्राफी, pH meter, etc. etc. For this purpose, he must know the procedure, handling of instrument and reagent required for testing. फार्मासिस्टला हेही माहीत पाहिजे की हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो टेस्टिंग करणार आहे क्वालिटी कंट्रोलसाठी, जे रॉ मटेरियल किंवा फिनिश प्रोडक्ट कशाच्या मेथड, तर फिजिकल, केमिकल अँड ॲनालिटिकल मेथड, कुठल्या पद्धतीचं इन्स्ट्रुमेंट वापरायचं आहे किंवा त्याची हँडलिंग कशी केली जाते, कुठल्या पद्धतीचे रिएजंट त्यामध्ये यूज केले जाते टेस्टिंगसाठी, हेही माहीत पाहिजे. देन नेक्स्ट वन आहे रिसर्च ॲबिलिबिलिटी. रिसर्च ॲबिलिबिलिटीमध्ये काय आहे, तर ही शूड हॅव ॲबिलिटी टू परफॉर्म डिफरंट फार्माकोलॉजिकल अँड टॉक्झिकोलॉजिकल एक्सपर्ट pharmacokinetics. Then next one, and clinical trial studies on compound under the investigation. Then next one, second or third hospital pharmacist requirement or abilities required for hospital pharmacist. Third, administrative ability. The pharmacist or a pharmacist should have administrative ability because he plays very important role with many department of hospital like medicine, surgery, nursing and patient for different purpose like drug manufacturing, distribution, selection and drug storage and safety medicine. फार्मासिस्ट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲबिलिटीमध्ये महत्त्वाचा रोल प्ले करतो. कुठल्या डिपार्टमेंटबरोबर, तर हॉस्पिटल लाईक दॅट मेडिसिन असेल, सर्जरी असेल, नर्सिंग असेल किंवा पेशंट फॉर डिफरंट पर्पज लाईक मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, डिस्ट्रीब्युशन असेल, देन सिलेक्शन असेल किंवा ड्रग स्टोरेज असेल. देअरफॉर ही शूड नो अबाउट द मटेरियल मॅनेजमेंट अँड इन्व्हेंटरी कंट्रोल, प्लॅनिंग अँड अकाउंटिंग, then communication skill, patient counseling, knowledge about all related law and legal regulation. Then third आहे next आहे academic ability. Academic ability for the professional approaches and competence in hospital pharmacy. The hospital pharmacist should have following qualities. Following qualities मध्ये त्याच्यामध्ये आपण टीचिंग ॲबिलिटी. He should be well known with basic pharmaceutical science, sterilization, selection, storage of drug, dispensing aspect, medication, error, etc. Then next one, participation. He is responsible for participants in workshop, seminar and related program and should be able to contribute towards educational activities of hospital. Then conduct of training activity. He should conduct educational program for new staff and other professional of the hospital. Then हे सर्व पाहिले आपण. हॉस्पिटल ॲबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मसी, त्यामध्ये टीचिंग ॲबिलिटी पाहिली,
देन ॲबिलिटी डेव्हलप मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्शन पाहिलं की त्याला मॅन्युफॅक्चरिंग कशी केली जाते ह्याचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. देन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲबिलिटी पाहिले. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲबिलिटीमध्ये देअर शुड बी नो अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स. मटेरियल मॅनेजमेंट असेल, इन्व्हेंटरी कंट्रोल असेल. देन कम्युनिकेशन स्किल कसं डेव्हलप पाहिजे, प्लॅनिंग अँड अकाउंटिंग. देन पेशंट काउन्सिलिंग कशा पद्धतीने केली गेली पाहिजे. सपोज फार्मासिस्टकडे डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन लिहून एखादा पेशंट पाठवला आणि प्रिस्क्रिप्शन कशा पद्धतीने हँडल केली गेली पाहिजे. वन टाईम वन प्रिस्क्रिप्शन. त्यानंतर एखाद्या पेशंटला की लगेच व्यवस्थित पद्धतीने काउन्सिलिंग करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर नॉलेज अबाउट ऑल रिलेटेड लॉज, फार्मसी रिलेटेड लॉचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. आणि लीगल रेग्युलेशन. देन पार्टिसिपेशन इन रिसर्च. देन लास्ट वन इज ॲबिलिटी टू कंट्रोल टीचिंग प्रोग्राम. थँक्यू.